وہ شخص کہ جس کے سامنے 14 معصومین میں سے کسی کا نام آئے اور وہ ان پہ درود نہ بھیجے۔ پھر سرکار صادق آل محمد فرماتے ہیں میرے مومن کا ہر دعا کا مرکز جہنم کی آگ سے نجات ہونا چاہیے، اور ہر دعا کی ابتدا رب ذوالجلال کو اس کی رحمت کا واسطہ دے کے استغفار سے ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ رب ذوالجلال اپنی لاریب کتاب میں سورہ الرحمن میں ارشاد فرما رہا ہے کل من علیہا فان وجبک وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا ہے، جو بھی چیز اس روئے زمین پہ ہے اس نے فنا ہو جانا ہے، صرف دوام باقی ہے ذات رب ذوالجلال میں۔ صاحبان معظم، عالم اسلام میں جو چیز سب سے پہلے عالم اسلام میں ہے اسے توحید کہتے ہیں۔ توحید کا جاننا، توحید کے بعد رسالت کا جاننا، اگر آپ معرفت توحید رکھتے ہوں گے تو پھر آپ رب ذوالجلال کو پہچانیں گے۔ اگر آپ معرفت رسالت رکھتے ہوں گے، اگر آپ معرفت رسالت رکھتے ہوں گے تو آپ رب ذوالجلال کو پہچانیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ معرفت رسالت کہاں سے ملے اور معرفت توحید کہاں سے ملے۔ معرفت رسالت کے لیے، معرفت توحید کے لیے صرف ایک ہی وسیلہ ہے جسے آل محمد کہتے ہیں۔ صاحبان معظم، سب سے پہلے ذات توحید کے بارے میں کہ وہ رب ذوالجلال، اس کے بارے میں ملت جعفریہ کا کیا عقیدہ ہے۔ بخاری شریف میں تو یہاں تک ہے کہ رب ذوالجلال جب محشر کا روز آئے گا تو اپنی پنڈلی کھول دے گا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ کرسی پہ بیٹھے گا تو وہ کرسی جو ہے وہ چین چڑا بھی کرے گی۔ لیکن ملت جعفریہ کا یہ نظریہ اور عقیدہ نہیں۔ خدا کی ذات وحدہ لا شریک ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، اور وہ کب سے ہے اور کب تک رہے گا اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں۔ اور وہ ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ متکلم بھی ہے، وہ محیی بھی ہے، وہ ممیت بھی ہے، وہ جس چیز سے چاہے تکلم کر سکتا ہے۔ اور وہ ذات فرماتی ہے کہ اے میرے بندے، میری راہ پہ چل کے تو دیکھ، میں تیرے لیے آسانیاں پیدا کر دوں، تو مجھ سے مانگ کے دیکھ، میں تجھے عطا کر دوں گا، اور میری راہ میں تکلیفیں اٹھا کے دیکھ، میں صرف تیرے گناہ نہیں تیرے والدین کے گناہ بخش دوں گا۔ اور وہ خدا فرماتا ہے کہ تو مجھے تنہائی میں یاد کر اور میں فرشتے کے جلوہ میں تجھے یاد کروں گا۔ ایک واقعہ کہ ایک انسان جو اپنے صنم، اپنے محبوب کو پکار رہا تھا، اس میں محو تھا کہ اس کی زبان پہ یہ لفظ آیا یا احدو، تو اسی وقت رب ذوالجلال کو جوش آیا، اور آپ نے فرمایا، رب ذوالجلال نے 70 مرتبہ فرمایا جی میرے بندے، جی میرے بندے، تو مانگ، تو کیا چاہتا ہے۔ وہ ذات اتنی رحیم ہے، اور قرآن پاک میں رب ذوالجلال پکار پکار کر فرما رہا ہے کہ میں غفور بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں۔ صاحبان معظم، پہلی بات کہ ذات خدا کو جاننا کہ وہ خدا نہیں جو مجسم ہو، اور خدا کسی کا محتاج نہیں، اور پھر وہ خدا وہ رحیم کتنا ہے، وہ کریم کتنا ہے، وہ غفار کتنا ہے۔ تو صاحبان معظم، درود بھیجے محمد علیہ صاحبان معظم، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے کوہ پہ اور کہا کہ اے رب ذوالجلال، اب فرعون نے انتہا کر دی ہے، اب آپ عذاب بھیجیں۔ رب ذوالجلال نے سب سے پہلے مینڈکوں کا عذاب بھیجا، اور پھر جب اس نے حضرت موسیٰ نے کہا تو رب ذوالجلال نے کہا کہ اے موسیٰ، تو
जानता है कि मैं रहीम हूँ, मैं करीम हूँ, मैं अपनी मखलूक से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जाकर देख, आज भी फिरऔन के दरवाजे के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है और मुझे हया आती है कि मैं उस पर किस तरह अज़ाब नाज़िल करूं। हजरत मूसा आए और कहा कि ऐ फिरऔन, तू दावा तो खुदाई करता है, लेकिन अपने दरवाजे पे मेरे खालिक का नाम लिखा हुआ है। और उसने वो नाम मिटा दिया। और फिर वो वक्त भी आया कि दरियाए नील में फिरऔन जब गोते खा रहा था, तो उस वक्त फिरऔन ने हजरत मूसा को पुकारा। तो रब्बे जुल जलाल फरमाता है कि उस वक्त भी अगर फिरऔन मुझ रब्बे जुल जलाल को पुकारता तो मैं उसको हुकूमत दे देता। वो रब्बे जुल जलाल इतना रहीम है, वो फरमाता है रब्बे जुल जलाल कि कभी भी किसी हालत में भी मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो। साहिबाने मुअज़्ज़म, रब्बे जुल जलाल की पहचान कराने वाली जात खुद खुदा फरमा रहा है कि मैंने नूरे मोहम्मद को खल्क़ किया सिर्फ अपनी पहचान की खातिर। और अब ये है कि नूरे मोहम्मद की पहचान किस तरह हो, मार्फत रिसालत किस तरह हासिल हो। कोई तो ये कहते हैं कि 40 साल के बाद नबुवत मिली, कोई कहते हैं कि सीना चाक किया गया, उधर से नबुवत का मायार ये। इस दरवाजे पे जो अली को मानने वाले हैं कि रिसालत का मायार क्या है और नबुवत कहते किसे हैं। नबी से सिर्फ तरके औला होता है, नबी मासूम होता है और उसका सिलसिला मासूम का पाक सुल्बों में चलता हुआ, तैयब व ताहिर सुल्बों में उसका सिलसिला चलता है, हम उसे नबी मानते हैं। साहिबाने मुअज़्ज़म, मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात ही एक ऐसा वसीला है जिससे रिसालत की पहचान होती है, जिससे तौहीद की पहचान होती है। तो अज़मत तौहीद के दो और जुमले रब्बे जुल जलाल ने अपने प्यारे नबी हजरत नूह को बहुत लंबी उम्र अता की। आपका असल नाम आदे था और नूह दुआ करने वाले को कहते हैं। आप अपनी कौम की बेबसी पे, उनके शिर्क पे आपको दुख होता और आप दुआ करते, वो कौम आपको पत्थर मारती और हजरत जिब्रील आते, हजरत नूह को पत्थरों से निकालते और अपना पर वश करते और फिर रब्बे जुल जलाल का हुक्म सुनाते कि वो खुदा कह रहा है मैं रहीम हूँ, मैं करीम हूँ, मुझे अपनी खिलकत से प्यार है। ऐ अल्लाह के नबी, जा जाकर मेरी तबलीग कर, शायद कि उनको हिदायत आ जाए। साहिबाने मुअज़्ज़म, अल्लाह वहदहू ला शरीक ये चाहता है कि उसका मखलूक उससे मोहब्बत करे, उसकी अताअत करे। अब साहिबाने मुअज़्ज़म, देखना ये है कि हमारे सामने ऐसा कौन सा नमूना है कि जिसको देखकर हम रब्बे जुल जलाल की अताअत करें, जिनको देखकर हम रब्बे जुल जलाल के वज़ा करदा असूलों पे अमल पैरा हो। वो जात या तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है और हर नबी का यही मकसद था कि आके रब्बे जुल जलाल का पैगाम सुनाना और जन्नत की बशारत देना और दोज़ख के अज़ाब से डराना। और यही काम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। अब देखना ये है कि हमारे सामने वो कौन सी हस्तियां हैं कि जिन्होंने अमली तौर पर ये काम करके हमारे लिए एक नमूना पैदा किया कि ऐ अली को मानने वाले, ऐ मोहम्मद वाले मोहम्मद के मानने वालों, इस तरह खुदा की रज़ा में राजी रहना है। तो जब इंसान तारीख की था गहराइयों में झांक के देखता है तो उस वक्त कई वाक़े मिलते हैं। एक वाक़या ये मिलता है कि मौला कायनात की जात है और आपकी पिंडली में या आपके पांव में एक तीर लग जाता है। जब निकालने की